عام انتخابات 2024 ملک بھر میں پولنگ کل ہوگی۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ 12 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ افراد حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ 90,675 پولنگ سٹیشنز اور 2,66,398 پولنگ بوتھ قائم۔ 29,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز حساس، 16,000 سے زیادہ انتہائی حساس قرار۔ امن و امان کی صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے پریزائڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل۔ انتخابات کے لیے انتظامات مکمل۔ انتخابی سامان پریزائڈنگ افسران اور پولنگ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق جاری۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر مکمل پابندی۔ پولنگ ڈے پر بھی انتخابی مہم۔ ووٹرز کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کی اجازت نہیں ہوگی۔ مانیٹرنگ ٹیمیں فعال۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن 2024 سیاسی جماعتوں کے اہم قائدین بھی انتخابی میدان میں۔ بعض سیاسی رہنما 2 جبکہ دیگر ایک ہی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے میدان میں ہیں۔ جہانگیر ترین اور فضل الرحمان قومی اسمبلی کے 2 جبکہ پرویز خٹک اور سراج الحق قومی اسمبلی کے ایک حلقے سے میدان میں ہیں۔ پاک فوج اور دیگر ادارے انتخابات کے پرامن انعقاد پرعزم۔ عام انتخابات کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیگ مارچ، پاک فوج کے چاق چوبند دستوں سمیت فرنٹیئر کور اور پولیس کی شرکت۔ پولنگ فورس پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشنز کے باہر کوئک رسپانس فورس کے طور پر سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے الیکشن کوریج کے لیے خصوصی انتظامات۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے خصوصی الیکشن سٹی قائم۔ نمائندے عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھیں گے۔ سیاسی ماہرین اور مبصرین کے جاندار تجزیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن بروقت اور مستند حقائق پہنچانے کا واحد ذریعہ۔ جدید ٹیکنالوجی اور گرافکس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کی حاصل کردہ نشستوں کی تفصیل آپ کی اسکرین پر۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو 4 ماہ مکمل۔ صہیونی فوج کے حملوں میں غزہ کھنڈرات میں تبدیل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 107 افراد شہید، 143 زخمی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 123 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 27,585 جبکہ زخمیوں کی تعداد 67,000 سے زائد ہو گئی۔ آذربائیجان کے لیے نئے دور کا آغاز۔ قبل از وقت صدارتی انتخابات۔ لوگوں کی سماجی اور اقتصادی بہتری صدر الہام علیوف کی مقبولیت کی بنیاد۔ آذربائیجان کی 2022-23 میں مجموعی ملکی پیداوار 7.3 سے بڑھ کر 78.7 بلین ڈالرز ہو گئی۔ پاکستانی عوام کا آذربائیجان کو صدارتی انتخابات کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ یوم کشمیر کے حوالے سے باکو، آسٹریلیا، برازیل اور بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد۔ بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے باکو میں تصویری نمائش کا بھی اہتمام۔ شرکاء کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا اظہار۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کی استدعا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 3,076 غیر قانونی افغان پناہ گزین اپنے ملک لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,84,000 سے زیادہ ہو گئی۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے فلاحی اقدامات۔ مختلف علاقوں میں 21 مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ 6,786 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کی جانب سے ضرورت مند لوگوں میں گرم ملبوسات اور راشن پیکیجز بھی تقسیم۔ معلم جبہ میں برفباری۔ پاک فوج کی جانب سے 2 روزہ ونٹر فیسٹیول کا انعقاد۔
ونٹر فیسٹیول میں بیڈمنٹن، والی بال، ٹگ آف وار اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے، پاکستان بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کی شرکت، سیاحوں نے پاک فوج کی جانب سے فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ قطر میں ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ، اردن نے پہلی مرتبہ ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں اردن نے جنوبی کوریا کو 2 گول سے شکست دے کر اپسیٹ کیا۔ جنوبی کوریا کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج میزبان قطر اور ایران کے درمیان التمامہ میں کھیلا جائے گا۔ اور آئیوری کوسٹ میں افریقہ کپ آف نیشنز سیمی فائنل مرحلے کا آج سے آغاز۔ پہلے سیمی فائنل میں نائجیریا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز واقع میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا سیمی فائنل میزبان آئیوری کوسٹ اور جمہوریہ کانگو کے درمیان کل آبیجان میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی شاندار روایات کا تسلسل 8 فروری کے عام انتخابات کی براہ راست نشریات کے ساتھ میں ہوں سید انوار الحسن، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد فیض، میں ہوں جاوید اقبال، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سجاد بخاری، میں ہوں شازیہ خان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر رحمان، میں ہوں شہزاد رضا اور میں ہوں نتاشا حسی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازش خٹک۔ ملک کے سب سے بڑے نیٹ ورک پر پیشہ ورانہ خدمات کے لیے ملک گیر انتظامات، میں ہوں صدف علی، ہما صدف لاہور میں، میں ہوں صدرا ملک، میں ہوں شفیق سلطان۔ عام انتخابات میں ووٹنگ کے عمل اور مصدقہ انتخابی نتائج پر متوازن آرا کے لیے پی ٹی وی نیوز ہوگا آپ کے ساتھ۔ دو 2024 کے عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ اس سلسلے میں فول پروف سیکیورٹی سمیت تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہو چکی ہے۔ کوئی بھی شخص جو قانون کی مذکورہ بالا شک کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ الیکشن کمپین، اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر پر پابندی ہے جس سے کسی خاص سیاسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت یا مخالفت کا شبہ ہو۔ انتخابی عمل کے انعقاد تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق میڈیا پولنگ کے اختتام کے 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد پولنگ رزلٹ کی نشریات شروع کر سکتا ہے، جس میں یہ واضح طور پر بتایا جائے گا کہ یہ رزلٹ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز پولنگ سٹیشنز کا اور مکمل غیر حتمی نتیجہ جاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے فہد جاوید سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے گا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ کا عمل کل ہونے جا رہا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے لیے مجموعی طور پر 859 حلقے ہیں جہاں پر پولنگ کا عمل ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 12 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 26 کروڑ کے قریب بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں مجموعی طور پر چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، پولیس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے، اسی طرح میڈیا کے لیے بھی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن 2024 کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کی 1200 سے زائد مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف حلقوں کے اندر موجود تھیں جہاں پر انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدواروں کو، ان کے سپورٹرز کو، اور اگر کوئی سرکاری ملازم کسی الیکشن کمپین کے اندر ملوث تھا تو اس کو جرمانے کیے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ زائد المیعاد
آئی ڈی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکے گا. اگر کسی کے پاس کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے لیکن وہ اس ایکسپائر آئی ڈی کارڈ پر اگر اس کا ووٹر لسٹ کے اندر نام موجود ہے تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے گا. ووٹر آئی ڈی کارڈ پر ہی ووٹ ڈالا جائے گا. اس کے علاوہ کسی دیگر دستاویز پر ووٹ نہیں ڈالا جائے گا, اور کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے اس پر ووٹ ڈالنے کی اجازت یا فوٹو اسٹیٹ پر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے خاص میڈیا کے لیے بھی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا کہ میڈیا کے نمائندے کس طرح کوریج کریں گے اور پروگریسو رزلٹ کو کس طرح عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. جی شکریہ فہد. کل 8 فروری کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی میدان سجے گا. پاکستان کے 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد اہل ووٹرز قومی اسمبلی کے 266 اور چاروں صوبائی اسمبلی کے 749 نمائندوں کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. یہاں آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے اہم قائدین بھی انتخابی میدان میں ہیں. بعض سیاسی رہنما بیک وقت 2 جبکہ دیگر ایک ہی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر. ملکی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی میدان میں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور کے حلقہ این اے 130 اور مانسیرا سے این اے 15 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے حلقہ این اے 194 سمیت لاہور کے حلقہ این اے 127 انتخابی میدان میں ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشین کے حلقہ این اے 265 اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ این اے 44 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نئی وجود میں آنے والی استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین ملتان کے حلقہ این اے 149 اور لودرا این اے 155 سے انتخابی مارکے میں شریک ہیں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے قائد پرویز خٹک نوشہرہ کے حلقہ این اے 33 سے میدان میں ہیں. اسی طرح امیر جماعت اسلامی سراج الحق لوور دیر کے حلقہ این اے 6 سے میدان میں ہیں. نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے محسن داوڑ شمالی وزیرستان کے حلقہ 40 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان اپنے آبائی حلقے 4 سدہ کے این اے 25 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ حلقہ این اے 24 4 سدہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی این اے 263 کوئٹہ اور این اے 266 قلعہ عبداللہ کم چمن سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بی این پی کے صدر اختر مینگل بلوچستان کے 3 حلقوں سے میدان میں ہیں. نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک بلوچ حلقہ این اے 259 کیچ کم گوادر سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک لبیک کے چیئرمین حافظ سعد حسین رضوی حلقہ این اے 160 بہاول نگر سے الیکشن میں شریک ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کن کن حلقوں کے عوام ان قائدین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ووٹرز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. الیکشن 2024 کے پرامن ماحول میں انعقاد کے لیے ملک بھر میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر کوئک رسپانس فورس کے 1,06,942 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. 23,940 سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر الیکشن کے دوران ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے مجموعی طور پر 1,30,882 اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور ہوں گے. الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے ملک بھر میں پولیس کے 4,65,736 مجموعی طور پر تعینات ہوں گے. اہلکار امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آرمی، سول آرمڈ فورسز اور پولیس کے مجموعی طور پر 5,96,618 اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پنجاب میں الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کے 2,16,000 اہلکار تعینات ہوں گے. سندھ میں 1,10,720، خیبر پختونخوا میں 92,535 اور بلوچستان میں 46,481 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے پرامن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پرعزم ہیں اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. انتخابات سے قبل پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف شہروں میں فلیگ مارچ کیا، جس میں پولیس، پاک فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شریک ہوئے. پاک فوج کے جوان پولنگ اسٹیشنز کے باہر کوئک رسپانس فورس کے طور پر سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوں گے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے پر وقت نمٹا جا سکے. پاک فوج، رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر کراچی سمیت صوبہ سندھ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جہلم، پنڈادن خان، تلہ گنگ اور حب سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بھی فلیگ مارچ کیا. ناظرین، 8 فروری کے عام انتخابات میں اقلیتی برادری سرگرم طور پر حصہ لے رہی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے کتنی نشستیں مختص ہیں؟ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فہد عزیز. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 مخصوص نشستوں کے لیے 37 امیدوار عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے 10،
पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार, JUI के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3 और तहरीक लब्बैक के 2 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, GDA, ANP और BNP का भी एक उम्मीदवार अक़लियती नशिस्तों की दौड़ में शामिल है। घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ में बल्कि मेजॉरिटी के लोगों में भी हमारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह पुर उम्मीद हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आएंगे। अक़लियत के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनके जो भी हकूक़ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर बरसर इक़्तिदार आई तो उनके हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, उनको रोज़गार भी फराहम करेगी और उनके जो भी मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो हम हल करेंगे। हमारा जो सोच है वो इंसानियत का है, कोई किसी मज़हब का नहीं है। तो इंसानियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट उसका VN लेके हम चल रहे हैं और लोग पजीराई दे रहे हैं। सूबाई असम्बली में अक़लियतों की कुल 24 मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें पंजाब की 8, सिंध की 9, खैबर पख्तूनख्वा की 4 और बलोचिस्तान की 3 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। अक़लियत बरादरी न सिर्फ मुल्क के तारीखी इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरज़म दिखाई देती है, बल्कि वो ऐवान में भी अपने नुमाइंदगान को ज़्यादा तादाद में देखने के ख्वाहां हैं। फहद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ किमियाना की ज़ेर सदारत सीनियर पुलिस अफसरान का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी और अहलकारों की ड्यूटी से मुताबिक गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलाल सिद्दीक ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम्स के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी नाके भी कायम किए जाएंगे और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए एंटी राइट और रिजर्व फोर्स के जवान लाहौर पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान 1,64,000 से ज़्यादा अमला ड्यूटी देगा। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबे में 15,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सूबे में 4,54,40,000 बैलेट पेपर छापे गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और पाक फौज के जवान तैनात किए जाएंगे। हुकूमत ने बलूचिस्तान में आज़ादाना, शफाफ और ख़ास तौर पर पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए हैं। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली ने PTV के नुमाइंदे मीर सलाम जोगीज़ई से बात करते हुए कहा कि अवाम बिला खौफ व ख़तर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अपने हल्के और सूबे की बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी करने वालों को अपना कीमती वोट दें। कल एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में और तमाम दुनिया की नज़रें बलूचिस्तान पे खुसूसन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली साहब। जो इलेक्शन का दिन है, मेरा तो पहला पैगाम यही है कि उस दिन टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। हमारे भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, माएँ बहनें, सब लोग आप बाहर आएँ और अपनी लीडरशिप के लिए आप खुद चॉइस करें और सिलेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला ताकि वो आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, आपकी नुमाइंदगी हो कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में। और इसके साथ साथ मैं कहता चलो हमारी तरफ से जो भी है डिप्लॉयमेंट जो है 5,028 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से जो हसास तरीन है वो है हमारे तकरीबन 1,730 और 2,337 जो है वो हसास हैं और नॉर्मल जो है वो 961 हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बड़े अच्छे तरीके से जो D-Day हमारे इलेक्शन का दिन है बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से और साफ शफाफ तरीके से इंशाल्लाह ताला हमारी पोलिंग और वोटिंग का दिन जाए। रुख करते हैं कराची का। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मटेरियल की तरसील का सिलसिला कराची में भी शुरू हो चुका है। तमाम सामान DROs और डिस्पैच सेंटर से पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। नौरीन, बताइएगा इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी, आम इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस आखिरी ये मरहला रह गया है जिसमें सामान की तरसील का काम है और आज सुबह से ही इसकी तैयारियां जारी हैं। कराची के 7 अजला के लिए 9 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िला जनूबी, ज़िला मलीज़, ज़िला गरबी, शर्की और वस्ती
اور کماڑی کورنگی ان تمام اضلاع کے لیے جو ہیں وہ تقریباً 9 ڈسپیچ سینٹر ہیں، جس میں ضلع جنوبی میں 2 ڈسپیچ سینٹر ہیں اور ضلع کورنگی میں بھی 2 ڈسپیچ سینٹر ہیں، باقی تمام ضلعوں میں ایک ڈسپیچ سینٹر ہے۔ اور آج صبح سے ہی یہاں پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں تمام پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ان کے یہاں بیٹھنے کے لیے، اور ان کو اب سے کچھ دیر میں سامان کی ترسیل کا کام شروع ہو جائے گا۔ انتظار اس چیز کا ہے کہ تمام تر پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ آ جائیں، کیونکہ سیکیورٹی عملے کے ساتھ ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ تمام تر سامان ان کو مہیا کر کے بسز بلوائی گئی ہیں، ان بسز میں ان کو سیکیورٹی کے ساتھ ان کے پولنگ سٹیشنز پر ان کو بھیجا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج شام تک ان کو تمام تر تیاری مکمل کرنی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا، جہاں عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن میٹیریل کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ مزید تفصیل پشاور سے ہمارے نمائندے امجد علی خان سے۔ جی امجد علی خان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن میٹیریل ہے، جس کی ترسیل کا عمل آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم پشاور کی بات کر لیں، پشاور میں ان کے لیے 3 ڈسٹریبیوشن پوائنٹ قائم کر دی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے یہ جہاں پر میں موجود ہوں قائم اسپورٹ کمپلیکس کے اندر ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے ان کا ٹیکنیکل کالج کوہاٹ روڈ، اور تیسرا پوائنٹ چارسدہ روڈ عیدگاہ کے سائٹ پہ قائم کر دی گئی ہے۔ اور یہ جتنے بھی میٹیریل ہے الیکشن میٹیریل، یہ آر او ڈی آر او کے زیر نگرانی ان کے مقرر کردہ جو پریزائڈنگ افسران ہیں میل فیمیل، ان کو حوالہ کر دیا جائے گا۔ یہ عمل آج صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے، آج شام تک یہ فائنل بھی کر دیا جائے گا۔ اگر ہم پشاور کی بات کر لیں، اور جس کے لیے پولنگ اسٹیشن جو ہے 1280 پولنگ اسٹیشن قائم کر دی گئی ہے، جہاں پہ حساس مقامات جو ہے وہاں پر پاک فوج اور پولیس کے نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ کل اگر ہم بات کر لیں، کل پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوگا، جو کہ بغیر کسی وقفے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ۔ گزشتہ انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن نے الیکشن کی کوریج کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ عام انتخابات سے لمحہ بلمحہ عوام کو آگاہ رکھنے کے لیے خصوصی الیکشن سٹی قائم کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ عام انتخابات کا بگل بج چکا، قوم ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنانے کو تیار، تو پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے بھی بھرپور کوریج کی تیاری مکمل کر لی۔ پی ٹی وی سینٹر میں جدید ترین الیکشن سٹی قائم کر دیا گیا۔ ہر الیکشن میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور لوگوں کو صحیح اور بر وقت جو ہے وہ ہم نے رزلٹ اناؤنس کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم جو ہے نا اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح اور بر وقت جو ہے نا لوگوں کو الیکشن کے رزلٹ سے آگاہ کریں گے۔ ہر الیکشن کی طرح، ہر بڑے ایونٹ کی طرح ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں جو ہمارے نمائندے موجود ہیں، پلس ہمارے جو رپورٹرز ہیں، خاص طور پر وہ جو اہم جگہ ہیں جہاں بڑے ٹاکرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے رپورٹرز موجود ہیں، جو صبح پولنگ شروع ہونے سے لے کر اور رزلٹ آنے تک وہاں پہ موجود ہوں گے۔ وہاں کی ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو ہم کور کریں گے۔ پی ٹی وی الیکشن سٹی کے 20 سے زائد اینکرز ملک بھر میں موجود نمائندگان کی مدد سے آپ تک پہنچائیں گے بر وقت درست معلومات، تو 30 سے زائد تجزیہ کار حقائق پر مبنی آراء کے ساتھ صورتحال واضح کریں گے۔ بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی وی نے ہمیشہ کی طرح پھر الیکشن کے نزدیک ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، اور اس بار تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک الیکشن سٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ پی ٹی وی کا جہاں تک بات کی جائے تو پی ٹی وی کا یہ خاصہ رہا ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی وی نے ایک پوری ورک فورس کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس بار بھی پی ٹی وی کی نیوز ٹیم کو الیکشن سٹی میں حاصل جدید ورچوئل اسٹوڈیو جیسی سہولت، گرافکس اور ٹیکنالوجی معلومات کا دلکش اور معتبر ذریعہ بنائیں گے، تو کال سینٹر اور مانیٹرنگ رومز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حقائق کی تصدیق کے لیے پی ٹی وی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہاٹ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پولنگ کے دن ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن کے نتیجے میں کسی بھی فرد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں سعید وزیر کی یہ رپورٹ۔ ہوشیار خبردار، 8 فروری کو عام انتخابات کے پولنگ کے دن اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھیں، بصورت دیگر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے یا پھر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پولنگ والے دن اگر کسی نے رشوت کے بدلے ووٹ ڈالا یا کسی دوسرے کی جگہ ووٹ کاسٹ کیا یا پھر کسی کو بھی ووٹ کے لیے ڈرایا یا دھمکایا، اس کے علاوہ خواتین اور خواجہ سراؤں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے پر بھی 3 سال تک قید یا 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو
हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार वोटर्स को नौकरी का झांसा दे तो उसे भी जेल हो सकती है। इस तरह पैसे के बदले में दूसरे उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर भी सजा हो सकती है। इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पर दावा बोलकर इस पर कब्जा करना, बैलेट पेपर्स फाड़ना, इंतखाबी अमल रुकना भी काबिल सजा जुर्म है। इलेक्शन वाले दिन हर किस्म की असलहे की नुमाइश करना या फायरिंग करना भी किसी को जेल पहुंचा सकती है। इसलिए इंतखाबी अमल में पुरअमन तरीके से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल की मजबूती में किरदार अदा करना चाहिए। सईद वजीर, PTV न्यूज़। यहाँ आपको आगाह करें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर के रिमार्क्स पर बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है और इसकी ज़मानत इसके कवानीन और आइन में दी गई है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि हमारा अदालती निज़ाम मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल फ्राहम करता है और इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में कवानीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ हुमा मलिक। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन की। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला ताहाल जारी है। इसराइल ने रात गए जनूबी गज़ा के इलाकों खान यूनिस और रिफा पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। AFP और वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शिमाली गज़ा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप के मशरिक में एक मकान पर फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में एक स्कूल पर बमबारी से 14 बच्चे शहीद हो गए। रिफा में एक गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इत्तला के मुताबिक गाड़ी पर पुलिस का लोगो चस्पा था और वो मुकम्मल तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला नवाही इलाके में हुआ, जहां पुलिस की गाड़ी इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर थी। रिफा में ही रिहायशी मकान पर एक और फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में रिहायशी इलाके पर इजरायली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीन शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सहूनी फोर्सेस ने अल नसीर हस्पताल का मुहासरा कर लिया है। 300 से ज़ायद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले, 500 के करीब मरीज़ और हस्पताल में पनागुज़ीन 10,000 बेघर अफराद की ज़िंदगी ख़तरे में है। वज़ारत के मुताबिक अल नसीर और अल अमल हस्पताल के करीब शदीद झड़पें जारी हैं। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फोर्सेस ने ज़मीनी हमला करके कई मकानात को मिसमार कर दिया। बुलडोज़र्स ने नाबलूस, रामुल्ला, जनीन और तलकरम में सड़कों समेत बुनियादी ढांचे को कर दिया है। बैतुल्लाहम में घरों को मिसमार करने के दौरान काबिज फौज और मकामी अफराद में झड़पें भी जारी हैं। और यमन के हौसी बागियों ने बहर अहमर और खलीज अदन में 2 तिजारती बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के मुताबिक यमन के हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके से तिजारती बहरी जहाज़ों पर 6 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिससे एक जहाज़ को हल्का नुकसान पहुंचा है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक एक मिसाइल जहाज़ के करीब गिरने से धमाका हुआ, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, जबकि दूसरा मिसाइल बाद में करीब ही गिरा और तीसरे मिसाइल को अमरीकी जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया गया है। पोलिंग बैग के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें और भी होती है, वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक, मैं आपको बता दूं, ये एक इलेक्शन एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें बहुत सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है कि पोलिंग स्टाफ को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम वक्त में ये मटेरियल मिल सके। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि इस पोलिंग मटेरियल की रिसीविंग के बाद ये तमाम लोग पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और कल हमारी पोलिंग का दिन है। इस आप चैनल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान को हमने खसूसी हिदायत जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो बना के मोबाइल के थ्रू आरओ को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो आरओ के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई
तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जा रही है। और साथ साथ मैं आज आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़ेह कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टेड कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रिकॉर्ड पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए, पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हैं हमारे साथ और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सबको पास ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ वोटर्स को भी मैं ये जो है वो एडवाइस करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें हमने मुकम्मल इंतजाम किए हुए यहाँ पे, इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा। तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकलें और आके अपने जमहूरी हक को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है और अब तक जो स्टेप्स ली गए, कल काफ़ी बात हुई इस पर। रिवायत को बरकरार रखते हुए हमने मीडिया की फैसिलिटेशन के लिए इंतज़ाम किया है और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि जिधर जिधर पीआईडी के ऑफिसेज़ हैं, जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद, हर जगह पे ये फैसिलिटेशन सेंटर्स काम कर रहे होंगे और ये फुली इक्विप्ड होंगे। इसमें इस वक्त तफसील फैसिलिटीज़ बताने से पहले मैं कह लूँ कि इस वक्त जो एक्रेडिशन लिस्ट है वो तकरीबन कोई 4763 एक्रेडिशन कार्ड्स हमारी तरफ से इशू हो चुके हैं, जिसमें कोई 1219 इस्लामाबाद में हैं, 776 लाहौर में, 878 कराची में, 363 पेशावर, 167 कोयटा, हैदराबाद 132 और फैसलाबाद में 482, तो मुल्तान में 746, तो ये कुल 4763 एक्रेडिशन कार्ड बन रहे हैं। इसमें मेन बल्क जो है वो रिपोर्टर्स और कैमरामैन्स का है, लेकिन हमने मिड लेवल के जो हायरार्की है अखबारात की और मीडिया हाउसेस की, जैसे एडिटर, सब एडिटर्स को भी बहुत तादाद में इशू किए हैं और साथ ही टॉप मैनेजमेंट को और टॉप हायरार्की को भी हमने कार्ड इशू किए। तो दिस इज़ बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ और एक्रेडिशन कार्ड। इसमें जो सेंटर्स हमारे बुनियादी तौर पे देंगे, हम ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम प्रोवाइड करेंगे कि जो भी जर्नलिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें, कुछ तो ऑलरेडी हमने ट्रिप्स एक तरह से रूट अपने यूँ कह लें कि डिसाइड कर लिए हैं कि जिन रूट्स पे हमारी चलेंगी व्हीकल्स, तो उसमें सहूलत होगी उनके लिए कि वो हॉप करके जिस जगह वो जा रही है वो कर लें। खसूसी तौर पे भी हम देखेंगे कि जिधर ज़रूरत है उसके लिए हम खसूसी तौर पर एहतमाम करेंगे कि उधर भी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम रखें। इसके अलावा इन सेंटर्स में सारी जगहों पे जो अभी हमारे कुछ ऑफिसर आपके साथ ऑनलाइन कराची, लाहौर से दूसरे सेंटर से भी बात करेंगे ऑनलाइन, उसमें हम इक्विपमेंट्स जितना है स्पेशली इंटरनेट और कंप्यूटर्स की सहूलत इधर होगी, रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है ताकि ज़ाहिर है लॉन्ग टाइम तक लोगों ने काम करना है तो साथ ही वो सिलसिला भी चलता रहे। स्टाफ हमारा अराउंड द क्लॉक सारी सेंटर्स पे डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करेगा, दिन को भी है, शाम को, रात को, डिफरेंट शिफ्टों में हमने उनकी डिप्लॉयमेंट की है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी मीडिया हाउस को हो तो कैटर करने के लिए लोग मौजूद होंगे।
इसमें जो मैं रूट्स की बात कर रहा था, हम सियालकोट जैसे सियालकोट, गुजरावाला, शेखोपुरा, इन सिटीज़ के लिए भी जो करीब करीब इसी तरह जो भी पेशावर या हैदराबाद, कराची के करीब सिटीज़ हैं उनके लिए भी इंतज़ाम मुहैया करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का विज़िट के लिए। तीसरी जो चीज़ कल परसों हमने जिसका इफ्तिताह कर दिया था, जो बेसिक एक तरह से बैकबोन है, वो हमारा एप्लीकेशन है मीडिया हेल्पलाइन। उसके थ्रू ऑलरेडी जैसे अभी तक तो ज़ाहिर है सिर्फ वीज़ा से रिलेटेड एप्लीकेशन उस पर आ रही हैं, जो वीज़े के मसले लोगों को पेश आ रहे हैं, या एक्रेडिशन कार्ड के हवाले से लोगों को मसले हैं, तो वो ज़्यादातर हैं। वो जो आ रही हैं हमारे पास एप्लीकेशन, वो साथ ही हम उसको उनको रिज़ॉल्व कर रहे हैं उन इश्यूज़ को, और हो रहा है। वी एक्सपेक्ट मोर कमिंग इन कमिंग डे। जैसे इलेक्शन का डे है, उस पर शायद नेचर डिफरेंट होगी एप्लीकेशंस की और या रिक्वेस्ट की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी तरफ से ये है। मैं अभी हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं कराची, लाहौर, वो भी आपको अपने उस मुतल्लिका सेंटर से ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक महमूद फैसिलिटेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि साफ और शफाफ इंतखाबात का अमल यकीनी बनाया जाएगा। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि आज़रबाईजान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। ये इंतखाबात आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल बहाली और एक नए दौर के आगाज़ की निशानदही करते हैं। सदारती इंतखाबात 30 साल से ज़ेर कब्ज़ा इलाकों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की मुकम्मल बहाली के एक नए दौर का आगाज़ है। इल्हाम अलीयौफ के दोबारा सदर मुंतखब होने के बुनियादी वजूहात में लोगों की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद में भी बेहतरी आना मुमकिन है। 2022 से 2023 में आज़रबाईजान की GDP 7.3 अरब डॉलर से बढ़कर 78.7 अरब डॉलर हो गई। रियासती बजट के अखराजात 1.2 अरब से बढ़कर 36.6 अरब बना हो गए। स्ट्रेटजिक करेंसी के ज़खायर 1.4 अरब डॉलर से बढ़कर 66.1 अरब डॉलर हो गए। औसत माहाना तनख्वाह 77.4 मनात से बढ़कर 839.4 मनात हो गई। गुर्बत की सतह 44.7% से कम होकर 5.5% पर आ गई। तकरीबन 30 साल के बाद आर्मीनियाई कब्जे से आज़रबाईजानी इलाके की आज़ादी, जिसके नतीजे में आज़रबाईजान ने अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को बहाल किया। आज साबिक आज़रबाईजानी बेघर तकरीबन 10 लाख अफराद अपने घरों को लौट रहे हैं। आज़रबाईजान की बैनुल-अक़वामी तकरीबात की मेज़बानी जिससे आगे फार्मूला 1, इस्लामी यकजहती गेम्स, COP29 वगैरह शामिल हैं। दुनिया भर में आज़रबाईजान की साख में इजाफे की गैर वाबस्ता तहरीक की चेयरमैनशिप आज़रबाईजान का अक़वाम मुत्तहदा की इस्लामी कौंसिल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन के लिए इंतखाब बड़ी मिसाल है। चीन शानदार सकाफत और अजीम तहजीब व तमद्दुन का हामिल है। कमरी साल के आगाज़ के साथ ही चीन में मौसम बहार का त्यौहार शुरू हो जाता है। इस मुनासिबत से मुल्क में तैयारियां जोरों पर हैं। तफसील हुमा इकबाल से। जश्न बहार की आमद है। चीन में बर्फ की साहत अरूज पर है। चीन में नए कमरी साल के आगाज से ही जश्न बहार की तकरीबात शुरू हो जाती हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में बसने वाले चीनी बाशिंदे भी जोशो खरोश से शरीक होते हैं। सुर्ख रंग की लालटेनों से चीन की गलियां, शाहराहें सजी नजर आती हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला बीजिंग और काशगर समेत चीन के 5 बड़े शहरों में हो रहा है। चीन का कदीम शहर काशगर अपनी तवील तारीख, सकाफत और मुनफरिद रस्म और रवाज की बदौलत अंदरूने और बैरूने मुल्क से बेशुमार सयाहों को अपनी जाने मुतवज्जे करता है। चीन में जश्न बहार को खानदानों के मिलने का त्यौहार कहा जाता है। मुख्तलिफ इलाकों और बैरूने मुल्क मुकीम बाशिंदे जश्न बहार अपने खानदान वालों के साथ मनाते हैं। चीन में जश्न बहार के मौके पर जब लोग अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी आरजी नकले मकानी करार दिया जाता है। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ दीगर खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 6 फरवरी तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,84,000 से ज़ायद हो चुकी है। मज़ीद 3,076 गैर कानूनी अफगान पनागुज़ीन अपने मुल्क लौट गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 142 गाड़ियों में 212 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है।
1 जनवरी से 6 फरवरी के दौरान FC बलोचिस्तान की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 21 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया है। मेडिकल कैंप्स का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। मेडिकल कैंप्स में 6,500 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और अद्वियात भी फराहम की गईं। FC बलोचिस्तान की जानिब से बढ़ती हुई सर्दी के बायस योब, डेरा बुगटी, सनारी मठ, सुई, लोटीजन और दुखी के ज़रूरतमंद लोगों में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। तुर्किया में गुज़श्ता साल आने वाले हौलनाक ज़लज़ले की पहली बरसी के मौके पर अन्करा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। गुज़श्ता बरस 6 फरवरी को तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले से 1,40,00,000 अफराद मुतासिर हुए थे। तकरीब में तुर्किश डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला हुक्काम, तुर्क इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरपर्सन समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में शुरका ने जाँ बहक होने वालों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया और मुतासरा आबादी की इमदाद में मुतालिका इदारों के ताउन को बेहद सराहा। इस मौके पर जाँ बहक अफराद की याद में शजरकारी भी की गई, जिसके बाद एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की गई। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने अपने खिताब में इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम जुल्म से पाक मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की हुकूक का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तकरीब में भारतीय जारियत की तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाई गईं। अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में भी खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का इजहार किया। तकरीब में भारतीय मज़ालिम को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल हई ने मकबूजा कश्मीर की तारीख के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के पाकिस्तानी सफारत खानों में भी कश्मीर के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट और मोहम्मद अफजल गुरु की बरसियों की मुनासबत से इतवार को मुकम्मल हड़ताल करें। KMS के मुताबिक मोहम्मद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को और मोहम्मद मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और उनकी मैयतें आज भी तिहाड़ जेल में दफन हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक इजलास में मकबूजा इलाके में जारी जुल्म जबर के माहौल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इजलास में तहरीक आज़ादी के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और हक़ खुदारदियत के मुक़द्दस मकसद के लिए उनकी कुर्बानियों को उजागर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए जेल रोड लाहौर पर सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोजेक्ट और ज़ेर तामीर पुलिस खिदमत मरकज़ शातमान का दौरा किया। वज़ीर आला ने सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 10 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तौसीह मंसूबे की तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमत मरकज़ शातमान की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह लाहौर में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर से मुल्हिका पुलिस फ्लैट्स का भी दौरा किया और डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और ASP सैयदा शहरबानो ने डे केयर सेंटर के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि डे केयर सेंटर निजी शोबे के ताउन से बनाया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस फ्लैट्स को बेहतर बनाने की हिदायत की। कल मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के लिए ज़िला फैसलाबाद भर के पोलिंग स्टेशन के लिए सामान की तरसील का काम शुरू हो गया है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आगाह करें हाफिज मोहम्मद अली आबिद। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? ज़िला फैसलाबाद की कौमी और सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तों के लिए सामान की तरसील जारी है। मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशनों की तरफ सामान को भिजवा रहे हैं। 3687 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है और वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं। उनके मुख्तलिफ बैजेस बनाए गए हैं ताकि यहाँ रश ना हो और आसानी के साथ सामान की तरसील की जा सके। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई है। फौज और पुलिस की सख्त निगरानी में पोलिंग स्टेशन की तरफ सामान भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली आबिद। जिला लोधरा के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के बैलेट पेपर्स लोधरा पहुंच गए हैं। बैलेट पेपर्स और दीगर इलेक्शन मटीरियल की तकसीम का अमल जारी है। पुलिस, एलीट फोर्स और महकमा रेवेन्यू, महकमा एजुकेशन का अमला सामान लेने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसील मालूम करते हैं। जी अब्दुल डाहा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، ضلع لودھرا میں 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں کا الیکشن مٹیریل کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ضلع لودھرا میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 11,15,224 ہے۔ 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی حلقوں کے لیے 757 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 84 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ کل 2221 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ پولنگ ڈے کے لیے 4442 پریزائڈنگ افسران فیسلٹیز کو یوٹیلائز کریں۔ کل کا دن ہم سب کے لیے ایک چیلنجنگ دن ہے، بیکاز بہت ساری ایکٹیویٹی ہے، اس سب کو کور کرنا، اس سب کے اوپر رپورٹ بنانا، اور ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے سارے سینٹرز۔ اینڈ لیٹ می آلسو ایکنالج دا فیکٹ کہ PID کے اسٹاف آفیسرز جو ہیں وہ بڑے کمپٹنٹ اسٹاف ہے جی، اور وہ ہمیشہ سے یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ دیتا چلا آیا ہے، اور انشاءاللہ کل کے دن بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس کو جہاں جہاں ہماری کسی بھی نوعیت کی ضرورت محسوس ہو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ کہیں پر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کو رسپانس نہیں مل رہا تو میں حاضر ہوں جی، آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر جو فیسیلیٹیشن ہم پرووائڈ کر سکیں گے ضرور کریں گے۔ اور یہ ہمارے اسٹیشنز پر بھی ہمارے بڑے کیپیبل اور کمپٹنٹ آفیسرز ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے ان سب کا، سو ان سے ضرور رجوع کریں، جہاں پر جو مشکلات کا سامنا ہو وہ ہمارے تک لے کے آئیں۔ ہم فیسیلیٹیشن ان کوآرڈینیشن ود ادر ڈپارٹمنٹس بھی پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جہاں پر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے یا کہیں پر کوئی بلیک آؤٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے تو وہاں پر ہم آپ کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دیں گے۔ میں نے PIO صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ لینڈ لائن سب جگہوں پر اویلیبل رکھی جائیں، تاکہ اگر کہیں پر دور سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے تو وہ اویلیبل ہوں، آپ کی رسپانس میکینزم جو ہے اس کو ہم پراپرلی اسٹیبلش کر سکیں۔ ہماری بہترین دعائیں جی سب کے لیے کہ یہ دن جو ہے یہ خیر و عافیت سے گزرے، اور ہم اس میں بہترین اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کار لا کے سرکار کے جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو ہم پراپرلی رپورٹ کر سکیں۔ سو وی آر ایٹ یور سروس جی، اینی تھنگ یو نیڈ ایٹ اینی ٹائم۔ تھینک یو۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد میڈیا سہولت سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے انعقاد آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ الیکشن مہم ختم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹنگ کے لیے سامان کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اس پر مزید پسرور سے جانیں گے نمائندہ PTV نیوز رانا کیسر حیات سے کہ اس وقت پسرور میں کیا صورتحال ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، اور ووٹنگ کے مراحل کے لیے الیکشن کمیشن کے احکامات پر RO کی زیر نگرانی پسرور کے حلقہ NA 72 کے 385 پولنگ اسٹیشن کے لیے سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور دیگر سامان کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ جو باوجود اس بات کے کہ بہت سارے خدشات لوگوں کے ذہنوں میں تھے، اس کے باوجود ہم اپنے وعدے پر قائم رہے۔ پچھلے سال اسی جگہ پر یہاں کھڑے ہو کر میں نے پہلی پریس بریفنگ دی تھی، جمعہ 18 اگست، اور پہلا سوال مجھ سے الیکشن کے بارے میں کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ملک آئینی جمہوریت کے تحت قائم ہے، اور آئینی وفاقی پارلیمانی نظام ہمارے سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ جو تاریخ الیکشن کمیشن دے گا اس کے تحت الیکشنز ہوں گے، اور بعد میں جب بالآخر ایک تاریخ دے دی گئی 8 فروری کی، تو مسلسل بغیر کسی جھجک کے، چاہے سینٹ کا فلور ہو، چاہے سڑک ہو، چاہے اسٹیک آؤٹ ہو، چاہے گزرتے ہوئے ہمارے کسی نوجوان صحافی نے پوچھا ہو، میرا جواب یہی رہا ہے کہ انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2024 کو صبح 8 بجے پولنگ سٹیشنز کھلیں گے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب سے 24 گھنٹے بعد آج ہی کے وقت میں انشاءاللہ آدھی پولنگ ختم ہو چکی ہوگی، اور
कल रात को गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान शुरू हो जाएगा और 3 दिन के अंदर जो आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, सरकारी नताइज आ जाएंगे। इस मरहले तक पहुंचने तक बहुत सारे मसाइल थे, जिनमें सिक्योरिटी का मामला और दूसरे मसाइल जो है वो शामिल थे, लेकिन किसी भी वजह से हमारा हौसला पस्त नहीं हुआ। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो एक अंदोहनाक खबर है बलूचिस्तान के शहर पिशीन से, जहाँ पर काफ़ी शहरियों के ज़ख्मी और शहीद होने की इतलात हैं। ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं। जो भी मुसद्दिका ख़बरें होंगी वो आप तक मुतल्लिका इदारे पहुँचाएँगे। लेकिन ये सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, ये पहली दफ़ा हम उनका सामना नहीं कर रहे। पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आवाम ने 1 दहाई से ज़्यादा ये जंग लड़ी है और कोई भी कुर्बानी हमें अपने इस जमहूरी अमल से हटा नहीं सकेगी। 2018 के इंतखाबात निस्बतन पुरअमन इंतखाबात थे 2013 और 2008 के इंतखाबात के मुकाबले पर। उसके बावजूद 666 जानें गई थी 2018 के इंतखाबात में। तो ये जो वाक़यात हैं, किसी तौर पे भी न हमारी जो बैटल हार्डन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस न उनके हौसले को ये दहशतगर्द पस्त कर सकेंगे, न हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं और न हमारे अवाम। ये जो इंतज़ामात जिसकी ब्रीफिंग अभी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक महमूद ख़ान और हमारी सेक्रेटरी इतलात शाहिरा शाहिद साहिबा ने आपके सामने पेश की है, ये इंतज़ामात मज़ीद बेहतर होंगे कल जब आप तशरीफ़ लाएंगे। तो आप यकीन रखें कि आप महफूज हाथों में हैं। आपकी जो ज़रूरियात है उनका हम ख्याल रखेंगे। अवाम के जानने का हक़, उसके लिए जो आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के भी हालात हों, हम जो अवाम का जो हक़ है अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का, उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे और वो वक्त अब चंद घंटे दूर है। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि तमाम अफवाहों को पस्त पुष्ट डालते हुए इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है कल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। खित्ता पठवार में शाम और रात के औकात में सर्द हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह में -16, कलम -13, जबकि अस्तोर में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहां हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपको मरी के मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। मजीद आपको बताएं कि वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि शिमाली अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश भी मुतवक्के है। मजीद मौसम का हवाल जानते हैं अजीज मरी से।
जी बिल्कुल, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान की जो शुमाली अजला है इस वक्त जो है खुश्क तरीन सर्दी की लपेट में है। इस वक्त अगर बात करते हैं कोयटा के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त जो है कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसी तरह कलात में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इस वक्त जो कलात का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफला, बारखान, कोलू, सिब्बी में जो है वक्फे वक्फे से बारिश के साथ जो है पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान बताया गया है। जबकि गुज़िश्ता रात से जो है कोलू, बारखान, सिब्बी, डेरा बुगटी में वक्फे वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से जो मामलात ज़िंदगी हैं वो जो है मुतासिर हो चुकी हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कोयटा समेत ज़ियारत और मलका इलाकों में जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश का भी इम्कान है। जो सर्दी की जो लहर है वो मज़ीद जो है बरकरार रहेगी। जी।